شوکت بسر صاحب یہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ یہی آ رہا ہے کیونکہ ٹائمنگ ہمیشہ ہی آؤٹ رہتی ہے ان لوگ کی، ماضرائی شروع ہو گئی ہے. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری اور پروفیسر ریاض صاحب کی گرفتاری پر پاکستان تحریک انصاف کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ان کے اس میڈیا کی جو گفتگو ہے پی ٹی آئی کو تو سپورٹ ہی ملی ہے. اچھا، سب سے پہلے تو جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کے متعلق میں بتا دوں کہ یہ ٹوٹل کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. چونکہ آئین کا آرٹیکل 10A ہے، وہ انشور کرتا ہے کہ آپ ہر کسی کو موقع دیں گے اور انہرڈ کارروائی نہیں ہوگی. اور یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کارروائی چل رہی ہے، کون کر رہا ہے. وہ تو اس وقت پتہ چلا جب وہ جو پروفیسر ریاض صاحب ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا، کالے ویگو آ گئے اور ان کو پر لے گئے. پولیس لے کے گئی ہے، نہ کریں. اچھا، ظاہر پولیس تھی یا جو بھی. تو آپ لوگ بھی دماغ میں ویگو ہی سب آ رہا ہے ہمیشہ نا، کچھ لوگ ویگو کے بغیر بھی کام کرتے ہیں. پولیس کے پاس ویگو نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتی نا. اچھا، اوکے. سو یہ جتنی بھی کارروائی ہے، جو پولیس آپ کے پاس آئی تھی نا اس کے پاس ویگو تھی. اچھا سن تو لے، یہاں جو بھی بولے گا اس کے پاس ویگو آئے گا، جس طرح طارق جہانگیری صاحب کے پاس ویگو آیا ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں، یہ ٹوٹل غیر قانونی اور غیر آئینی کارروائی ہے. آرٹیکل 10A انشور کرے گا کہ وہ آپ کسی کو انہرڈ کسی خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. اور جس دن یہ ظاہر ہے میں نے بریک لے لی، میں نے ایک سوال کا جواب دے دیں پلیز. میرے یہ تو آپ کا آرٹیکل 10 سمجھ میں آ گیا. آپ خود بھی وکیل رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ خود بھی وکیل ہیں، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا وکیل بنتا ہے انسان، بعد میں وہ جج بن جاتا ہے، کیا اس وقت ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی؟ پاکستان ہے یہ، پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے تو یہ کارروائی جائے گی ڈسٹ بن میں. جس دن ہائی کورٹ میں لگے گا کیس، یہ ڈسٹ بن میں کارروائی جائے گی. عامر فاروق ہے وہاں، آپ جو بھی ہیں، یہ کارروائی نہیں سسٹین کر سکے گی. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا بڑا اہم ہے. اس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، سلمان بھائی آپ بھی ذرا سوچ سمجھ کے سوالات کریں. وہ نہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد آپ کے خلاف کارروائی شروع ہو اور پتہ یہ چلے کہ سلمان کا تعلق بھی جو ہے نا، اس کے بھی جو تانے بانے کے را سے ملتے ہیں اور وہاں سے سوالات لے رہے ہیں اور یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہا ہے. اس لیے جو یہاں بولے گا، خواہ وہ لیاقت چٹھا ہو، خواہ وہ پروفیسر ریاض ہو، خواہ وہ قانون کی بات کرے گا طارق جہانگیری صاحب، جسٹس شہزاد صاحب، ابھی پچھلے دنوں جو سیشن جج عباس صاحب تھے، خصوصی عدالت کے جج، انہوں نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اچھا سر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا. میں نے ایک بریک لے لی ہے، لیکن جو آپ نے کہا نا میرے پاس وہ جس نے بھی مجھے ایسا کوئی ایف آئی آر وغیرہ کی نا، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ نریندر مودی نے آن ایئر ہماری تصویریں لگا کے کہا تھا کہ یہ انڈیا کے دشمن نمبر 1 ہے. میرے پاس ایک وہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے، خیر میں اپنے ثبوت کو شامل کر دوں. نہیں، میں ذرا ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ججز کا معاملہ ہے، یہ تمام وہ ججز ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خط لکھا ہوا ہے اعلیٰ عدلیہ کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو. جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، ان کے گھر سے بھی خفیہ کیمرے ملے تھے. کیا ان خفیہ کیمروں کی ابھی تک کوئی حکومت نے تحقیق کی ہے؟ یہ بتا دیں. اور دیگر ججز بابر ستار، محسن اختر کیانی، ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہیں. یہ سب اسپیسیفک کچھ ججز ہیں، باقی بالکل کلیئر ہیں. تو آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی تحقیق کی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے گھر میں کیمرے کس نے لگائے، اور بابر ستار صاحب کے گھر کا ڈیٹا کس نے لیک کیا، ان کی فیملی کا، محسن اختر کیانی صاحب کے کیا معاملات ہیں؟ کوئی ودن ادارہ کچھ کیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ جی دیکھیں، جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک ججز کے بارے میں جب انہوں نے اس طرح کی بات چیت کی تھی کہ ججز نے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جی پریشر میں آ کے اور ہمیں جو ہے نا، تو سوال یہ تھا کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں اور آپ اگر پریشر میں آ رہے ہیں اور آپ انفلوئنس میں آ کے اگر ڈیسیجنز دیں گے تو پھر لوگ کیسے آپ سے جسٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ججز کا جو ہے نا وہ اس طرح کسی پریشر میں آنا کسی طرح کی وہ کچھ سینسیبل بات ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ کیوں سر گوشت پوش کا انسان صرف سیاستدان ہے؟ شاہ زیب صاحب اگر انہوں نے غلط کیا تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی لائیو کارروائی دکھائیں پوری قوم کو. انہوں نے تو لیٹر لے کے جوڈیشل کمیشن بنائے. دیکھیں، انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے اور گفتگو کا بھی تقاضا ہے کہ جب ایک آدمی، دیکھیں آپ نے جب بات، سر میں نے تو معصومانہ سوال کیا ہے جناب، ہماری کیا ہمت ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کوئی سوال کریں گے، ہمیں پتہ ہے آپ دھمکی دے رہے ہیں، آپ گالی دیں گے، آپ جیل میں ڈال دیں گے، آپ ہماری ڈگری کینسل کروا دیں گے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ یہ نہیں کر سکتے، یہی تو فرق ہے. آپ کو پتہ یہ نہیں کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نہیں کرتے یہ کام، مجھے معلوم ہے. آپ کون؟ یہ جعلی حکومت نہیں کرتی، غلط بات کر رہے ہیں آپ. اس وقت فراڈ اور جعلی نظام
एक मार्शला से भी बदतरीन हालात अच्छा, है। मुझे- जो यहाँ पे हक और सच की बात करेगा वो जेल में डाला जाएगा, जो अच्छा। हक और सच की बात करेगा वो दहशतगर्द अच्छा, होगा, मेरे सवाल जो का जवाब हक और दे- सच की बात करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसकी डिग्री जाली होगी। अच्छा। यहाँ पर तो जंगल का निजाम है। शौकत भाई, मैंने आपकी डिग्री भी ले आनी है जब सामने, वजीर मैं आजम आपको जाली जरा बता है, दूं, मैंने जब आपकी सदर डिग्री- जाली है, जब सेनेटर शौकत जाली है। सलमान साहब एक मिनट, मुझे सिर्फ अगर आप राइट ऑफ रिस्पॉन्ड जी, दे दें बिल्कुल, आप kindly। respond करें, शौकत अगर भाई, ये आप इतना खामोश बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त जो है वो जंगल का कानून है, तो काश इनके जो है ना ज़मीर जागता उस वक्त जब असदतूर के घर में उसी शख्स ने बंदे भिजवाए जिसको आप अब भाई अपना हुकूमत एसेट है ना, कहते हैं, करे ना आप उसको काम। कर देते ना, अब आपकी हुकूमत आप है तब ना। कर लेते। अब आपकी सार आलम हुकूमत साहब के करे साथ काम। क्या किया आपने? आपकी हुकूमत आप शौकत करे अली काम। सिद्दीकी के साथ क्या किया आपने? उस वक्त आपका ज़मीर कहाँ था? उस वक्त जंगल ओ का कानून नहीं था। भाईजान, उस वक्त आपको जो है ना कोई फिक्र नहीं थी कि आपकी जी हुकूमत है ना। ये किस तरफ जा रहे हैं। आपकी हुकूमत हमारी क्या, हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हम आपकी तो हुकूमत है ना, हमारी हुकूमत आज है, हम आपकी तो वो हुकूमत है देखे ना। उसकी मिलिट्री वो करे काम। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट में उनका शौकत ट्रायल भाई- भी हो रहा है, उनका शौकत जो है भाई, वो मुझे सवाल आप- ले दे। उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी हो रहा है और उनका कोर्ट मार्शल भी हो रहा है, आप देख रहे हैं सर आपके सामने है। अच्छा, आप क्यों आगा एसेट आगा कहते साहब हैं? मेरे आप नहीं सवाल का कहते वो जवाब हमारे दे एसेट दे। थे। आगा साहब, आपको भी पता है ये कौन किसका एसेट है, आप सिर्फ ये बता दें, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? जी मैं आपको यही बता रहा था। देखिए पहले तो ये कि इंसानी एक गुफ्तगू का तकाजा है कि जी जब कोई बंदा बात कर रहा हो तो उसको बात करने दे और अच्छा, अपनी बारी पे बात करें और बर्दाश्त करके माफ अगले कर की दे, वो बात सुनें। तकलीफ में है ना, वो छोड़ दे, पर वो तकलीफ है, जो बंदा तकलीफ में वो बात कर सकता है ना बीच में कर देता, इसलिए मैं भी थोड़ा सा उनको मौका दे देता हूँ। अब शौकत भाई आप नहीं बोलिएगा प्लीज सर। जी तो आपने कहा जी पहले तो, और ये एक बड़ा गंभीर मसला है, किसी सबसे पहले देखा जाए कि आया इस तरह का कोई इशू है, उनके जब पहले उनकी तरफ से जवाब का इंतजार किया जाए एंड जो इदारे हैं उनको काम करने दें कि वो जाएं, देखें, तहकीकात तो करें। अपने ट्रोलर्स को मना आपने करते हैं? कैमरों की बात की आपने जी, अपने नून लीग के ट्रोलर्स को मना करेंगे, उनके सोशल मीडिया को मना करेंगे, नून लीग के उन लोगों को भी मना करेंगे कि अभी जरा तुम लोग भी जरा सब्र कर लो, पहले एक बंदे का मौकफ तो आने दो। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और हम इस चीज़ को मैं इसको इन प्रिंसिपल सपोर्ट करता हूँ ठीक कि है। जब तक एक चीज़ की तहकीकात हुई नहीं है, कोई आपके फाइनल डिसीजन है नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं है, आप कैसे है। किसी इंसान की इज्जत नफ्स मजरू कर सकते हैं और उसको आप मीडिया पे उसकी इज्जत उछालें? ये हमारा किरदार नहीं रहा है, ये सिर्फ पीटीआई का किरदार था कि वो जब भी कोई बात कोई हवाई स्ट्रे बात भी होती थी तो वो उसको उठा के जो है ना अच्छा। पॉम्फलेट की तरह चिपका देते। आगा साहब, इससे पहले कि मैं रजा भाई के पास बढ़ूं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से पर खबरें तो हैं कि वो गवर्नमेंट को कह रही है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टेबल पे बैठे हैं। हमारे पास ये खबरें भी हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को कोई इजाज़त दी गई है कि उस कमेटी से बात की जाए, एक कमेटी बना तश्कील दे दी गई है या उस पर कोई काम हो रहा है। आज सेनेट के चेयरमैन है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को मुज़ाकरात लीड करने चाहिए और ये वक्त आ चुका है। तो ये महज एक सियासी बयान है कि इस सिलसिले में कोई हिलोजत हो रही है आपके लोगों की तरफ से? जी आगा साहब, मेरा आपसे सवाल था। जी दोबारा बताएं क्योंकि आवाज़ यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो रही है। मेरा आपसे ये सवाल था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात लीड करे, कप्तान है वो, उन्हें पीटीआई से बात करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही करें जी। देखिए हम तो मैं हमेशा बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, मुज़ाकरात की दावत दी इन्हें। शाम को उनके घर पहुंचा देते ना पुलिस, यही तो मसला है। शाम को आप मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि आप मुज़ाकरात करें, बात करें और देखिए दुनिया में हर मसले का जो हल है वो या सोल्यूशन वो हमेशा से डायलॉग से होता है। बड़ी बड़ी जंगें भी हमेशा डायलॉग से ही हल हुई हैं और इनकी तरफ से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कभी कहते हैं 3 रुकनी कमेटी बनाते हैं डायलॉग के लिए, फिर कहते हैं जी डायलॉग नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कि जी अचकज़ई साहब जो है ना उनको हमने मैंडेट दिया है जाके बात करें। अचकज़ई साहब के साथ कोई बात करने जाता है, कहते हैं जी हम तो हुकूमत से बात नहीं करेंगे। तो ये अपना स्टैंड वाज़ेह करें, ये किससे बात करना चाहते हैं? ये आया एस्टेब्लिशमेंट से। अब इनके पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख चीख के ये कहते हैं कि जी हमने सबक सीख लिया, कि जी हम तो गलती हो गई हमसे उस वक्त, हम एस्टेब्लिशमेंट की गोद में हम सवार होकर सबक सीख लिया। लेकिन फिर भी उनसे दोबारा से अब नेगोशिएट करना, अब अगर उन्हीं को नेगोशिएशन में जाना चाहते हैं, उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो अब ये मेरा सवाल है इनसे कि एस्टेब्लिशमेंट को कौन पॉलिटिक्स में घसीट रहा है? उनको घसीटने की जरूरत है वैसे इन हालात में? यही तो सवाल है मेरा। आप क्यों नहीं, जब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप आए पॉलिटिशियंस के साथ बैठें, बात सर, करें, आप बात आने आगे के लिए एक बढ़ाएं, माहौल बनाया जाता है सर। बात करें। अच्छा मैं दोबारा